लीलाय देवाय नमो लीलाय देवाय अमराधिकाय सत्यप्रियाय नमो लीलाय अमराधिकाय सत्यप्रियाय नमो अमराधिकाय सत्यप्रियाय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय ओं विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय ओं विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। থাক থাক আমি ঠিক করে নাও আমার भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीला नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन करे भगवान नृसिंह देव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चातुर्मास्य व्रत की जय। जय दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। जय पूज्येश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय महाराज की जय। जय कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ राज की जय।
समागत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदे। जय विष्णुपाद भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। समागत भक्त ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममार्द गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य जय विचार्य प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसिकाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तमा शुभगोत्तम मानदोत्तम वाग्मिने शांतादंत खंत महंताय नमो नमो। सत्यव्रताय संतन्न सौजन्य शुभमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवन आचार्याय गुरुदेवायति नमो। नमस्त्रिकलाज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सकलत्रायति नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतीश नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवास्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकश्यपुर्वक्षशिला टङ्कनखालयत् शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আগে দিয়ে গেছে পুরো দীপান্তও দিয়ে গেছে। দিয়েছে 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 চলবে এখন। যাও তুলসী পলাও, তুলসীকে পড়াও। গ্রন্থের আরম্ভ করে মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনির স্মরণ। তিনির স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ। ভক্তপদ রেণুয়ার
ভক্ত পদ জল ভক্তভুক্ত অবশিষ্ট তিনি সাধু নির্বল। ব্রহ্মা কথা বলায় পোকা হয়। গোবাসগণকে হরণ করে মায়া আচ্ছাদন করে দেখছিলেন যে ভগবান কিনা দেখি পরীক্ষা করছিলেন। করতে গিয়ে ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তখন সত্যলোক থেকে এসে দেখলেন যেমন গোবাসগণকে আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন সেই রকমই আছে। ভগবান তখন নিজে নিজের সঙ্গে খেলছেন, আনন্দ করছেন, এইসব দেখলেন। দিয়ে ব্রহ্মা স্তবাদি করবেন। হেন পরে পূর্ণ ব্রহ্ম অনন্ত মূরতি বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজাপতি কৌতুকে দেখিয়া ব্রহ্মায় আনন্দে মজিল সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল নিঃশব্দ হইয়া রহে ধাম দর্শনে চিত্তের পুতুলে যেন মুদিত নয়নে। তো ব্রহ্মা যখন সত্যলোক থেকে এসে দেখলেন যে বালকগণকে যেরকম আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন সেই অবস্থায় আছে, গোবাসগণকে আচ্ছাদন করে রেখেছেন সেই অবস্থায় আছে, দেখে তখন ব্রহ্মার ভয় এসে উপস্থিত হলো। প্রথমে তো খুব আনন্দ হচ্ছিল, ভগবান এরকম নিজে সব কিছু হয়েছে দেখে সমস্ত ইন্দ্রগণ ব্রহ্মার শিথিল হয়ে গেল যে কি আমি করতে গেলাম, স্তব্ধ হয়ে গেলেন যে ভগবানের উপর মায়া বিস্তার করতে গিয়ে আমি নিজেই ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়েছি। অতর্ক মহিমা যার প্রকৃতির পর নিরসন বেদমুখে প্রমাণ গোচর সুখময় প্রকাশ আনন্দ রসময় দেখিয়া মোহিত ব্রহ্মা হইলা অতিশয়। অতর্ক মহিমা যার প্রকৃতির পর, ভগবান প্রকৃতির পর এই সত্য রজ তম এগুলোর অতীত ভগবান, প্রকৃতির পর সেই যে পরব্রহ্ম ভগবান, তার কাছে তাকে কি মায়া মোহিত করতে গিয়েছিলেন, তাকে মোহিত না করতে পারে ভগবানের মায়া নিজে মোহিত হয়ে গেলেন। নিরসন বেদমুখে প্রমাণ গোচর, বেদ পুরাণ আদিতে সর্বত্রই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, মায়ার অগোচর সেইটা ব্রহ্মা নিজেই দেখলেন। সুখময় প্রকাশ আনন্দময় রসময় ভগবানকে এরকম ব্রহ্মা ভগবানের কৃপাতে ব্রহ্মাকে দর্শন দিলেন। ভগবান দেখিয়া ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হলেন। একই একই বলিরা ব্রহ্মা হইল অচেতন তবে কৃপা কইল প্রভু জগত জীবন মায়া আচ্ছাদন পটে ব্রহ্মা আচ্ছা দিল কেবল সরিয়া গেল বিরিঞ্চি উঠিল। একই একই বলে ব্রহ্মা অচেতন হয়ে গেলেন ভয়ে যে আমি কার প্রতি মায়া বিস্তার করতে গেছি। তখন ভগবান কি করলেন, জগৎপতি ব্রহ্মাকে আবার পুনরায় সজ্ঞান প্রদান করলেন, মায়া আচ্ছাদন তুলে নিলেন। ভগবান মায়া আচ্ছাদন পট ব্রহ্মা আচ্ছা দিল, কেবল মরিয়া যেন বৃঞ্চি উঠিল, মূর্ছা হয়ে গিয়েছিলেন ভয়ে। আবার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখছে মায়া আচ্ছাদন তুলে নিয়েছে, এটা দেখলেন ব্রহ্মা। নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা অনেক যতনে ফিরিয়া চৌদিকে চাহে ঘূর্ণিত লোচনে সম্মুখে দেখিয়া ব্রহ্মা যেই বৃন্দাবন গোপ শিশু নাট্য তাতে করে নারায়ণ। এইভাবে নয়ন মিলিয়ে ব্রহ্মা দেখছেন, চতুর্দিকে ফিরিয়ে দেখছেন ঘূর্ণিত লোচনে, এদিকে তাকাচ্ছেন ওদিকে তাকাচ্ছেন। সম্মুখে দেখতে পেলেন সেই বৃন্দাবন,
গোপ শিশু নাট্য তাতে করে নারায়ণ, গোপ শিশু সব তো নারায়ণ বেশ হয়েছে। সেখানে বাছুরগুলোও নারায়ণ চতুর্ভুজ, গোপ বালকগণও নারায়ণ চতুর্ভুজ, কৃষ্ণ নারায়ণ, সবগুলোকে নারায়ণময় দেখছেন। অনন্ত পরমধাম অগাধ জ্ঞান, গোপাল বালক নাট্য করে ভগবান। বাছুর বালক চাহে পুরবশ মানে, বাম করে কবল বেড়ায় বনে বনে। এই রূপ সেই বেশ সেই লীলা ধরে, সেই কৃষ্ণ বনে বনে বলে একেশ্বরে। ব্রহ্মা কি দেখলেন? সেই যে অনন্ত পরম ধাম, অগাধ তার জ্ঞান ভগবান গোপ বালক বেশে, নট্য বেশে, ত্রিভঙ্গ মুরলী বেশ ধারণ করে বাছুর বালক চাহে পুনরায় সমানভাবে, পূর্ব ন্যায় সমানভাবে কি করছেন? ওই দধিমাখা অন্ন খাচ্ছেন, বাছুরকে চড়াচ্ছেন, বাছুরকে খুঁজতে যাচ্ছেন, এগুলো সব দেখতে পেলেন। বাম করে কবল বেড়ায় বনে বনে, সেই রূপ সেই বেশ সেই লীলা ধরে, সেই কৃষ্ণ বনে বনে সেই একেশ্বর সেই বাছুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এইটা ব্রহ্মা দেখতে পেলেন। অদ্ভুত নাট্য দেখি ব্রহ্মা সুরেশ্বর, লম্ফ দিয়া হ্রদ হইতে নামিল সত্তর। দণ্ডবোধ হইয়া ব্রহ্মা পরে ক্ষিতি তলে, পদযুগ পরশিল মুকুট শিখরে। এইভাবে অদ্ভুত নাট্য দেখে সেই যে ব্রহ্মা সুরেশ্বর, যত এখানে দেবতাগণ আছেন স্বর্গে, তাদের ঈশ্বর সেই যে সুরেশ্বর ব্রহ্মা কি করলেন? সত্যলোক থেকে রথে এসেছেন, রথ থেকে লম্ফ দিয়ে নামলেন হ্রদ হইতে, নেমে পুনরায় দণ্ডবোধ করলেন ভগবান কৃষ্ণকে। ব্রজে এসে সেখানে রথ থেকে নেমে ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবোধ করলেন, বারবার পাত বন্ধ ধরছেন, মস্তকে নিচ্ছেন মুকুট সহ। দেবতাগণের মুকুট বা কোনো রাজার মুকুট যখন প্রণাম করে মুকুট খোলে না, কিন্তু খুলে প্রণাম করে। মুকুট তো সর্বশিষ্য সর্বসম্মানীয়, মুকুট খুলে প্রণাম করতে হয়, এটা হচ্ছে শিষ্টাচার। কিন্তু ব্রহ্মা এত আপ্লুত হয়েছেন, এত ভীত হয়েছেন যে কার প্রতি আমি মায়া বিস্তার করতে গিয়েছিলাম, সেটা যে মুকুটটা খুলে প্রণাম করতে হবে সেইটুকু বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে গেছে। রথ থেকে নেমেই সোজাসুজি কৃষ্ণের কাছে একবার ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবোধে প্রণাম করছে, উঠছে, আবার দণ্ডবোধ করছে, আবার চরণ তুলে নিচ্ছে, আবার উঠছে, এইভাবে করছে। চরণ পর অসি ব্রহ্মা মুকুট শিখরে, অভিষেক কইল অষ্ট নয়নের জলে। উঠিয়া উঠিয়া পুনঃ পরে চরণে, মহিমা স্মরণী পুনঃ উঠে ক্ষণে ক্ষণে। এইভাবে চরণে পড়িয়া ব্রহ্মা মুকুট সহ প্রণাম করছেন, আবার উঠছে, আবার প্রণাম করছে, আর অভিষেক যেন করছে অষ্টনয়নের জলে। ক্রন্দন হচ্ছে, চোখের জল পড়ছে, সেই চোখের জল দিয়ে যেন আটটা চারটে মাথা, আটটা চোখ, যেন চোখের জলের দ্বারা যেন ভগবানকে অভিষেক করাচ্ছে, এইরকম অবস্থা হচ্ছে। ভয়ে ব্রহ্মা বারবার এইরকম প্রণাম করছে, উঠছে, আবার প্রণাম করছে, আর স্মরণ করছে ভগবানের এইসব লীলা স্মরণ করছে, যে আমি কার সঙ্গে কার প্রতি মায়া বিস্তার করতে গেছি। উঠিয়া উঠিয়া মোছে নয়নের জল, দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দ বিহল। প্রণত কন্দর শিরে জুড়ি দুই কর, সভয় সভয় নয়নে চমকিত কলেবর। সভার সবাই সবাই কম পদ গদ গদবাণী স্তুতি, স্তুতি করে প্রজাপতি মনে অনুমানী। শ্রীধর শ্রী গদাধর ধীর শিরোমণি যান, ভাগবত আচার্যের মধুর রসগান। এইভাবে উঠছে, চোখের জল মুছছে, আবার প্রণাম করছে, আবার ক্রন্দন করছে, এবার আনন্দে অশ্রু, আনন্দ অশ্রু জল হচ্ছে। হ্যাঁ, দুই রকম কান্না হয়, এক দুঃখে কান্না হয়, দুঃখে ক্রন্দন আসে, চোখের জল আসে, আর একটা অতি আনন্দে চোখের জল আসে। আনন্দে যে চোখের জল আসে সেটা হচ্ছে চোখের জল গরম হবে না, ঠান্ডা চোখের জল হয়। প্রীতিতে স্নেহেতে যখন চোখের জল আসে, আনন্দ অশ্রু যাকে বলা হয়, সেটাও ক্রন্দন, সেটা আনন্দেতে চোখের জল বেড়ায়। হ্যাঁ,
অনেক সময় দেখবেন খেয়াল করেননি, একটা আনন্দ অশ্রু হয়। হ্যাঁ, সেটা কোনো পুত্র কন্যা বা কোনো প্রিয়জন খুব একটা ভালো কাজ করছে, তখন আনন্দে চোখের জল বেরোয়, প্রীতিতে স্নেহেতে, সেইটা হচ্ছে চোখের জল গরম হবে না। আর যেটা দুঃখে খেদে ক্রোধে চোখের জল আছে, সেটা গরম হয়। তো ব্রহ্মার এরকম হলো। স্তুতি করে প্রজাপতি, মনে অনুমান করে মনে মনে স্তুতি করবেন। এটা স্থির করছে যে ভগবানের স্তপের দ্বারা, ভগবানের কাছে তো অন্যায় করেছি, ভগবান মায়াধীশ, মায়াধীশের প্রতি মায়া বিস্তার করেছি, এইটা তার মানে দাম্ভিকতা হয়েছে। ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ, ইন্দ্রাদি করেছে, ব্রহ্মারের সৃষ্ট জীব, সেটা অজ্ঞবশত হয়তো করেছে, তথাপি দেবতাগণের করা উচিত নয়। দেবতা তারা, মনুষ্যগণের থেকে তাদের অনেক বুদ্ধি। মনুষ্যগণ বিচার করতে পারে না ঠিক মতন, ভগবানকে নানা রকম উল্টাপাল্টা বলে, দোষ আরোপ করে। দেবতাগণ যদি করে সেটা মহা অপরাধ। যে যেরকম জ্ঞানী ব্যক্তি, সে যদি কারো কাছে অপরাধ হয়, সেইভাবে তার অপরাধটা মানে সেইভাবে ফলপ্রদ হবে। তা ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি, চতুর্গুণ বুদ্ধি মানুষের, চারটে মাথা, এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তা, তার যদি এরকম ভুল হয়, তার কিরকম অনুশোচনা হবে। ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব যদি ভুল করে তবু ক্ষমা আছে হয়তো, ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি, তার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, সে যদি এরকম ভগবানের প্রতি অপরাধ করে, তো অপরাধটা সেইভাবে তো গণ্য হবে। সেইভাবে ব্রহ্মা এবার ভগবানকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করবেন, সেই মনে মনে স্থির করলেন। অপরাধ ভয়ে ব্রহ্মা সম্পদ সকম্প শরীর, কৃষ্ণ গুণ বর্ণিতে না হয় মতি স্থির, সাক্ষাতে যে রূপ ব্রহ্মা দেখি বিদ্যমানি, এই রূপ স্তুতি করে বুদ্ধি অনুমানে। তো অপরাধ ভয়ে ব্রহ্মা সকম্প শরীরে, ভয়ে শরীর কম্পিত হচ্ছে, কৃষ্ণ গুণগান বর্ণনা করবেন, স্তুতি করবেন। সাক্ষাতে যে রূপ ব্রহ্মা দেখলেন কৃষ্ণের মহিমা, সেই রূপ স্তুতি করবেন, এই মনে মনে স্থির করলেন। স্তুতিযজ্ঞ তুমি প্রভু নবঘন শ্যাম, বিজুলি উজ্জ্বল পিত বস্ত্র পরিধান, নবগুজ্জা অবতাংশ শ্রবণভূষণ, শিখণ্ড মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন। স্তুতিযজ্ঞ তুমি প্রভু নবঘনশ্যাম, ভগবানের রূপ নবঘনশ্যাম। নবঘনশ্যাম বর্ণনা করা আছে, গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ভগবানের এখানে যে নবঘনশ্যাম একটা জড়ো একটা রং। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস যখন নতুন মেঘ হয়, উত্তর দিকে অন্ধকার করে আসে, কালো কালো ভাব, ফর্সা ফর্সা ভাব, একটা এখানকার স্থূল একটা রং বা দৃশ্য। ভগবানের তো রংটা এরকম না, ভগবানের রং হচ্ছে চিন্ময়। কিন্তু আমরা তো ভগবানকে দেখিনি, সেই রূপ দেখিনি, সেই জন্য শাস্ত্রকারে একটা দিক দর্শন করেছেন যে নবঘনশ্যাম এইরকম ভগবানের রূপ, সর্বোত্তম রূপ। তো সেই জন্য সেখানে ভগবান যে চেতন রূপ, সেইভাবে এখানকার কোনো ভাষার দ্বারা, কোনো শব্দের দ্বারা সেই ভগবানের রূপ বর্ণনা করা যাবে না। এখানে মাত্র একটা দিক দর্শন, ভগবানের নবদল ঘনশ্যাম, এই রূপগুলো, এই রকম রং, একটা দিক দর্শন মাত্র বলা আছে। কেন ভগবানের এইরকম রূপ না, ভগবানের চিন্ময় রূপ। সেই যে এখানে বলছেন যে ভগবানের নবঘনশ্যাম রূপ। নবঘন ওটা কীরকম? নতুন মেঘ যখন উত্তর আকাশে কাল বৈশাখীর সময়ে ঘনঘাটা মেঘ হয়, অন্ধকার অন্ধকার ভাব, তার মধ্যে একটা মানে উজ্জ্বল ভাব দেখা যায়, ঘন কালো কালো ভাব, অথচ তার মধ্যে সাদা মিশ্রিত। উত্তর দিকে যখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস নতুন মেঘ হয়, এইরকম ভগবানের রূপ এখানে গ্রন্থকারগণ একটা দিক দর্শন করেছেন।
বিজলে উজ্জ্বল পীতবসন পরিধান, হ্যাঁ, উজ্জ্বল পীতবসন, পীত বসন হলুদ বসন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, পরিধান করা আছে। নবগুজ্জা, হ্যাঁ, অবদংশ কর্ণে দেওয়া আছে। শ্রবণ ভূষণে কর্ণে আদি সিকিপুচ্ছ, ভগবানের চুলেতে ঝুটি বাঁধা আছে, সেখানে ময়ূরপুচ্ছ গুজা আছে। হ্যাঁ, হার কেশ, চাচর কেশ, সুন্দর প্রসন্ন বদন, ভগবানের এইসব রূপগুলো যেটা কৃষ্ণকে দর্শন করলেন সেই অনুযায়ী ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বর্ণনা করছেন, এর দ্বারা স্তপ্তি করছেন। আজানুলম্বিত বন মালা বিললিত, বেণুবেত্র বিষাণ কবল বিরাজিত, অমল কমল যিনি চরণ সুন্দর, নম নম নন্দ গোপ নম নম নন্দ গোপসুত মনোহর। এইভাবে আজানুলম্বিত হস্ত, ভগবান মহাপুরুষদের আজানুলম্বিত হাত, হাত বড়, নিজের হাত থেকে 3.5 হাতের থেকে বড়, হাঁটু ছেড়ে যাবে হাত। মহাপ্রভুর যেমন ছিল, কৃষ্ণের যারা মহাপুরুষ আজানুলম্বিত হাত হয়, হাত বড় হয়। আজানুলম্বিত হস্ত, বনমালা গলে, নিরন্তর বনমালা ভগবানের থাকে, নিত্য থাকেন। গুরু মহারাজ বলেন যে বনমালা বনেতে যেমন থাকে, প্রস্ফুটিত ফুল, অর্ধ প্রস্ফুটিত ফুল, কুড়ি, কচি পাতা, হ্যাঁ, সব মিলে একটা বনমালা হয়। তো ভগবানের গলায় বনমালা, আবার একটা দর্শনে বনমালা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি, এই একটা ভগবানের বনমালা। সেখানে কেউ বৃদ্ধ হচ্ছে, কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, হ্যাঁ, কেউ আবার নতুন জন্ম হয়েছে, কেউ কিশোর হয়েছে, কেউ যৌবন হয়েছে, কেউ মানে পৌর হয়েছে, আবার বৃদ্ধ হচ্ছে, কেউ মরে যাচ্ছে। এই একটা ভগবানের হচ্ছে বনমালা। গোটা বিশ্ব সৃষ্টি কার্যটা হচ্ছে ভগবানের একটা বনমালা। আর একটা বনমালা হচ্ছে ভগবানের যে গলায় থাকে, বনেতে যেরকম যেরকম থাকে। হ্যাঁ, একবারে সবে মাত্র কুড়ি বেরোচ্ছে, আবার খানিকটা একটু কুড়িটা আর একটু বড় হয়েছে, অর্ধ ফুটা ফুল, আবার পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল, আবার কচি কচি পাতা, সব দিয়ে যেমন আমাদের মালাগাত হয়, অনেক সময় মালাগাতে না, খানিকটা পাতা দিল, তারপরে গাঁদা দিল, সাদা ফুল দিল, এইভাবে ভগবানের বনমালা। বনমালা বিললিত, বেত্র বেণু, বেত্র গোচারণ করা, যে গরুকে তাড়ানো হচ্ছে লাঠি, বেণু আর বংশী আছে, বেত্র আছে, বিশাল কোমরে যে থাকে বাধা, কমল বিরাজিত, অমল কমল যিনি চরণ সুন্দর, আর ভগবানের চরণ তো সুন্দর। নম 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 নন্দগোপ সুন্দর মনোহর। ব্রহ্মা স্তব করছেন যে নম নম, হে নন্দগোপ সুত, তোমার দর্শনটি হচ্ছে ত্রিভঙ্গ রূপ, অতীব মনোহর। এইভাবে ব্রহ্মা হচ্ছে কৃষ্ণকে স্তব করছেন। এই দিব্য রূপ দেব আনন্দ বিলাস, মোরে অনুগ্রহ যাতে কইল পরকাশ। যে যে রূপ ভক্ত দেখি বার ইচ্ছা করে, সেই রূপ ধরো তুমি নানা অবতারে। এই রূপ দিব্য রূপ দেখো, এই দিব্য রূপ দেব আনন্দ বিলাস, এই রূপ দিব্য রূপ দেবতাগণ দর্শন করে আনন্দ পাচ্ছে। হে প্রভু, আমাকে অনুগ্রহ যাতে কইল প্রকাশ, আর আমাকে অনুগ্রহ করলেন। আমাকে অনুগ্রহ কিরকম করলেন? এই যে আমি অপরাধ করেছি, আমাকে অপরাধের জন্য আমাকে সাজা দিয়েছে, শাসন করেছেন। এখানে আমি মায়া আচ্ছাদন করে সত্যলোকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্রহ্মা হয়ে আপনি ছিলেন, সেখানে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে এসে আবার তিনি নিজে যে সব কিছু হয়েছেন, গোবৎস হয়েছেন, গোপ বালকগণ হয়েছেন, সব কিছু হয়েছে, সেটা আমাকে দর্শন করিয়ে আমার ভুলটা শাসন করে আমাকে শাসন করেছেন। হ্যাঁ, এইটা আমাকে দেখালেন, অনুগ্রহ করলেন, নিজের রূপ স্বরূপ প্রকাশ করে আমাকে মানে অনুগ্রহ করেছেন। যে যে রূপ
ভক্ত দেখিবার চায়, আর যে যে রূপ ভক্ত দেখতে চায় সেই সেই রূপ আপনি তাকে দর্শন করান, সেই রূপ ধরে সেই অবতার হয়ে ভক্তগণকে সেই রূপ দর্শন করান। এইভাবে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তবাদি করছেন। পঞ্চভূত বিবর্জিত শুদ্ধ সত্যময়, তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না বুঝয়। মুই ব্রহ্মা হইয়া চিত্ত করি নিরোধন, মহিমা জানিতে কিছু নাহিল ভাজন। তো ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করছে, দেখো পঞ্চভূত বিবর্জিত, হে প্রভু আপনার এই শরীর পঞ্চভূত বিবর্জিত, ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ বোম। আমাদের তো এই শরীর সবারই পঞ্চভূতের শরীর, একবারে পশু পক্ষী থেকে বৃক্ষলতা কৃমিকীট দেবতাগণ পর্যন্ত, ব্রহ্মার পর্যন্ত পঞ্চভূতের শরীর। হ্যাঁ, ভগবান চিন্ময় পঞ্চভূতের অধিক, পঞ্চভূত বিবর্জিত ভগবানের শুদ্ধ সত্যময় শরীর, চিন্ময় শরীর যাকে বলা হয়। আমাদের এখানে পঞ্চভূতের শরীর সবার, দেবতা ইন্দ্র ব্রহ্মা পর্যন্ত হচ্ছে পঞ্চভূতের শরীর। আমাদের যেমন মনুষ্য শরীরে মনুষ্য পশুপক্ষী, এদের হচ্ছে আমাদের শরীর হচ্ছে জলের ভাগটা বেশি আছে। জল হচ্ছে 80 ভাগ, মাটি 5 ভাগ, আকাশ 5 ভাগ, তেজ 5 ভাগ, বায়ু 5 ভাগ। হ্যাঁ, এই 20 ভাগ, আর হচ্ছে জল হচ্ছে 80 ভাগ। এই নিয়ে আমাদের শরীর, এই যারা আমরা শরীরধারী, এখানে পশু পক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃক্ষাদিতের হচ্ছে 80 ভাগ মাটি, বৃক্ষ আদি, স্থাবর জঙ্গম আদি, এদের বৃক্ষ আদি, এদের হচ্ছে 80 ভাগ হচ্ছে মাটি। সেই জন্য একটা গাছকে কেটে শত বছর রেখে দিল সে অক্ষত থাকে, কারণ মাটির ভাগটা তো বেশি। হ্যাঁ, এই একটা পরিবর্গা 100 বছর 200 বছর পর্যন্ত থেকে যায়, যদি পোকা না খায়, ওই পোকা যদি না খায় অটুটভাবে থেকে যায়। কেন? তাদের 80 ভাগ হচ্ছে মাটি, আর 5 ভাগ অন্যান্য তেজ, বায়ু, জল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বায়ুবয় শরীরে যারা ভূত প্রেত আর পিচাস, এদের হচ্ছে 80 ভাগ হচ্ছে বায়ু। সেই জন্য কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, বায়ুবয় শরীর হলে, হ্যাঁ, তাদের বায়ুময় শরীর, তো তার কষ্ট, মৃত্যুর সময় কোনো কিছু কষ্ট পেয়ে মারা গেলে সেই কষ্টটা নিজ জনগণকে বুঝাইতে আসে। হ্যাঁ, মারা যদি যায় কেউ, ভূত প্রেত পিশাচ হয়, কষ্ট হয়, কষ্টটা কার কাছে যাবে? যাদেরকে নিয়ে এত বছর থেকেছে তার কাছে তো দুঃখটা বলতে আসে। বলতে এসে বায়ু শরীর, বায়ুতে এক জায়গায় স্থির থাকে না, বায়ু সবসময় গতিশীল, এক জায়গায় স্থির নেই। তখন সে তার নিজ মূর্তি ধারণ করে আসে, আসতে গিয়ে বায়ুময় শরীর, তো বায়ুতে হাওয়াটা চলে যায়, তখন ওই শরীরটা তার একা বেঁকা ভেঙে যায়। তখন পুত্রকে দেখাচ্ছে, কন্যাকে দেখাচ্ছে, স্ত্রীকে দেখাচ্ছে, মা বাবাকে দেখাচ্ছে, শরীরটা তখন বিকৃত হয়ে যায়। যেমন ধূপগুলো আমাদের শীতকালে দেখবেন, এখন হাওয়া না পেলে একটু সোজা ধোঁয়াগুলো উঠবে, আর একটু হাওয়া পেলে ধোঁয়াটা সেই এঁকে বেঁকে তখন বোঝা যায়। তো বায়ুবয় শরীর, তখন এই শরীরটা এঁকে বেঁকে যায়। এই তখন বাড়ির লোক, বাবা গো, আমার বাবা মরে ভূত হয়ে গেছে, আমার দাদা মরে ভূত হয়েছে, ভয় করে তখন। হ্যাঁ, বায়ু দেবতায় ভূত প্রেত হচ্ছে বায়ুময় শরীর, উপদেবতা। এদের হচ্ছে 80 ভাগ হচ্ছে বায়ু, আর বাকিগুলো আছে সূক্ষ্ম, ওরা সূক্ষ্মভাবে আছে, ওদেরও পঞ্চভূতের শরীর। আর দেবতাগণ হচ্ছে 80 ভাগ তেজ, ব্রহ্মা ইন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি যারা দেবতাগণ, ওদের 80 ভাগ তেজ। সেই জন্যে ওদেরও পঞ্চভৌতিক শরীর। দেবতাগণ যখন আমাদের কাছে এসে এখানে দর্শন দেবে, আমরা এই চক্ষু আমরা তাদের দর্শন করতে পারবো না। কেন? ওদের যে এত তেজ, আমাদের এই যে চক্ষু আছে,
চক্ষুর একটা দর্শনের একটা লিমিট দেওয়া আছে, এই পর্যন্ত তোমার ইন্দ্রিয় দর্শন করতে পারো, তার অধিক হয়ে গেলে বিকার হয়ে যাবে, চক্ষুর কার্যটা আর বন্ধ হয়ে যাবে। অধিক তেজ হলে কি, অনেক জোরালো লাইট হলে আমরা লাইটের দিকে তাকাতে পারি না। ওই রকম ওদের এত স্নিগ্ধ তেজ আমাদের এই জড়চক্ষু নিতে পারছে না। দেবতাগণ চোখের সামনে এলে চোখ এমনি বন্ধ হয়ে যাবে, দিব্য তাদের রূপ। হ্যাঁ, সেই জন্যে দেবতাগণও পঞ্চভৌতিক, ওদের পার্সেন্টেজ কম বেশি আছে। আমাদের 80% জল, বৃক্ষগণের 80% হচ্ছে মাটি, ভূত প্রেত পিশাচ ওদের 80% হচ্ছে বায়ু, দেবতাগণের 80% হচ্ছে তেজ, এইভাবে ভাগ করা আছে। তো সেই জন্য এখানে ভগবান এই পঞ্চভূতে বিবর্জিত তার শরীর কি চিন্ময় শরীর, এই ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ বোম এদের অতীত হচ্ছে ভগবানের হচ্ছে রূপ। পঞ্চভূত বিবর্জিত শুদ্ধ সত্যময় ভগবানের সেই রূপ। তথাপি ইহার তত্ত্ব কেউ না বুঝায়, তথাপি এর তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, যারা মহাজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানীগণ তারা পর্যন্ত বলে ভগবানের জ্ঞানী সম্প্রদায় অনেকে আছে, ভগবানের শরীর হচ্ছে শুদ্ধ সত্যময় শরীর, চিন্ময় শরীর বুঝতেই পারে না। আমাদের এখানে এই যে বলে কমলাকান্ত কালীবাড়িতে কৃপালুজি মহারাজের শিষ্য ছিল যুগল শরণজি, তখন অনেকে হয়তো দেখতে গিয়েছিল, এসেছিল একবার অনেক বছর আগে যখন কৃপালু মহারাজ বেঁচে ছিলেন। অনেকে হয়তো ওখানে তার সভা শুনতে এসেছিলেন, কারা কারা গেছেন জানি না, আমি গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি এখানে ওই কমলাকান্ত কালীবাড়ির পিছনে যে মাঠটা, ভারতী বিদ্যালয়ের মাঠটা, সেটাতে এসেছিল যুগল শরণ, এসেছিল না ওখানে 3 দিন না 4 দিন ওখানে হয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম। এত সুন্দর তত্ত্বকথা বলে, প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু শেষ টাইমে আমি অনেকক্ষণ প্রায় 1-1.5 ঘন্টা করে ছিলাম, 2 দিন না 3 দিনই ছিলাম, গিয়েছিলাম আমি শুনতে। দিয়ে শেষ টাইমে ভগবানের সত্যগুণের শরীর, এদের মতন ব্যক্তি করে নিখুঁতভাবে ভগবানের তত্ত্ব এত সুন্দরভাবে বলবে যেটা সাধারণ একজন বৈষ্ণব বলতে পারবে না। এত সুন্দরভাবে ভগবানের তত্ত্ব কথা বলে, কিন্তু লাস্টে কি, এই ভগবানের সত্যগুণের শরীর। এখানে কি বলছে, ভগবানের চিন্ময় শরীর, এই পঞ্চভূতের অতীত তিনি। এই পঞ্চভূতের সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ, এই ত্রিগুণতীত ভগবানের শরীর। এরা সেই ত্রিগুণের মধ্যেই ভগবানকে রেখেছে, যেমন দেবতাগণকে রেখেছে তার মধ্যে ভগবানকে রেখেছে। এইরকম বড় বড় জ্ঞানীগণ এরা পর্যন্ত মতিভ্রম হয়ে যায়, ভগবানের সেই সত্যগুণের শরীর। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন এই পঞ্চভৌতিক শরীর নিয়ে আসেন, অবতার হন, লীলা কার্য করেন, আবার সেই সত্যগুণের শরীর ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ভগবানের শরীর এরকম না, ভগবান চিন্ময়, আসেন প্রকাশিত হন কোনো কোনো দেব কার্যের জন্যে, ভুবার হরণ করার জন্য, আবার ভুবার হরণ হয়ে গেলে আবার তিনি সেই চিন্ময় শরীরেই চলে যান। তিনি তো ভগবানের নিত্যলীলা আছে, সেই রূপটা প্রকাশ পায় আবার অন্তর্হিত হয়ে যায়। তো সেই জন্য এখানে বলছে কেউ বুঝতে পারে না। কে বুঝতে পারবে? ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবানকে বোঝার কোনো উপায় নেই। যত বড় জ্ঞানী হোক, তপস্বী হোক, যোগী হোক, ভগবানেরকে জানতে গেলে ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবানকে সঠিক জানা যাবে না। পাণ্ডিত্য আছে, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছে, সেগুলো মুখস্থ করেছে, সঠিক যে ভগবানের তত্ত্ব বোঝা খুব মুশকিল। আমরা তো দেখলাম যুগল শরণজিকে, মহাজ্ঞানী, কি তত্ত্ব কথা, বাপ রে বাপ, ফুলঝুরির মতন শ্লোক বলছে, স্তব করছে, ভগবানের এত গুণের মহিমা কীর্তন করছে। শেষ টাইমে সেই ভগবান সত্যগুণের এইরকম। মুই ব্রহ্মা হইয়া চিত্ত করি নিরোধন, মহিমা জানিতে কিছু কহিনু ভাজন।
কে পুনঃ সাক্ষাৎ সুখ অনুভব রূপ, জানিব তোমার প্রভু পরম স্বরূপ। তা ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি বলছে, মুই ব্রহ্মা হয়ে চিত্ত করি নিধন। আমার মতন ব্যক্তি, হ্যাঁ, তার মহিমা জানতে পারলাম না। আমার মতন ব্যক্তি যত এখানে আমার সৃষ্ট জীব আছে, পশু পক্ষী থেকে আরম্ভ করে মনুষ্য, মহামায়া মুনি ঋষিগণ, হ্যাঁ, দেবতাগণ পর্যন্ত, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি চন্দ্র, সবাই তো আমার সৃষ্ট জীব। ভগবানের সৃষ্ট তো সবাই, ব্রহ্মার সৃষ্ট তো সবাই, ব্রহ্মা থেকে তারা সবাই প্রকাশ হয়েছে। তো ব্রহ্মা বলছে যে আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা হয়ে বলছে আমি ভগবানের তত্ত্ব কিছু জানতে পারলাম না। আমার থেকে যারা সৃষ্টি হয়েছে, আমার সৃষ্ট জীব, কেউ যদি মনে করে আমি ভগবানকে জেনেছি, ভগবানের তত্ত্ব জেনেছি, জানুক, আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলছি আমি কিছু জানি না। ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি সে তো নিজেই জানতে পারল না। যেখানে গোপবালক হয়েছে, ভগবানের প্রতি মায়া স্থাপন করতে গিয়ে নিজে কিভাবে মোহিত হয়ে গেল। ভগবান একাই সব কিছু হলেন, গোবৎস হলেন, বাসুরগণ হলেন, গোপ বালক হলেন, যার যেরকম রং স্বভাব নেচার সব কিছু একাই হয়েছে, বুঝতেই পারলেন না। সেইটাই এখানে বলছে, মহিমা জানিতে কিছু নাইলেন বাজন, কে পুনঃ সাক্ষাৎ সুখ অনুভব রূপ। এই সাক্ষাৎ যে, হ্যাঁ, সুখময় রূপ অনুভব করতে পারলাম না, তার কি অপরূপ রূপ। জানিব তো মারো প্রভু পরম স্বরূপ, তোমা না জানিলে নহে জীব পরিত্রাণ। সবে তাতে আছে এক উপায় মহান, জ্ঞান যোগে সযত্ন তেজিয়া দূর তরে। কেবল তোমার কথা শ্রুতি যুগ ধরে, সাধু মুখে মুখরিত সাধু সন্নিধানে। তনু মন বচনে তোমারও কথা শুনে, তো তোমার না জানিল এই নহে জীব পরিত্রাণ। বলছে ভগবান আপনাকে যদি কেউ না জানে তাহলে তার পরিত্রাণ হবে না। আমরা যে উদ্ধার হব, আমাদের একটা যাওয়ার জায়গা থাকতে হবে। সেই জায়গাতে, সেই জায়গার সম্বন্ধে কিছু জানলে সেই জায়গাতে যেতে পারবো। যদি না জানি, আমরা কথায় বললাম যদি আমরা বৈকুণ্ঠে যাব, ভগবান আমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন, তো বৈকুণ্ঠের সম্বন্ধে না জানলে বৈকুণ্ঠে নিয়ে ছেড়ে দিলে আমরা কি করব? অনেক একটা অচেনা জায়গা গেলে কি হবে? তো ভগবানকে জানতে হবে, ভগবান কি বস্তু, ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, ওখানে বৈকুণ্ঠে গিয়ে গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে কি করব সেটা জানলে সেই জীব উদ্ধার হয়ে কিনে সেখানে সেই কার্য সে পাবে, সেবা কার্য পাবে। শুধু আমরা বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ যদি করি, হ্যাঁ, তা সেখানে বৈকুণ্ঠেতে কি কাজ হয় সেটা যদি না জানি তো ওখানে গিয়ে কি করবো আমি? ভগবানকে তো জানতে হবে, ভগবান কি বস্তু, ওখানে গিয়ে আমার কি কার্য আছে, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তবে তো জানতে পারবো। আমাদের বলদাদাকে যদি বলে তোকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে, গোলকে পাঠিয়ে দেবো, ও গিয়ে কি করবে? ভগবান কি বস্তু জানে? ও ভগবান ভগবান ওই পর্যন্ত, ও কিছুই বুঝতে পারবে না। ওখানে সেবা কাজ কি, ভগবান কি বস্তু, তার সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ থাকতে হবে। তো তবে তো সেখানে, হ্যাঁ আমি প্রভু, ভগবান প্রভু, আমি তার দাস, তো সেখানে গিয়ে ভগবানের সেবা কার্য করবে। ভগবানের সঙ্গে আমার সখ্যতা আছে, সেখানে বন্ধুর ন্যায় আদান প্রদান হবে, সম্বন্ধ হবে, তবে তো সেখানে এর সুখ হবে, ভগবানের সুখ হবে। আমার ভগবানের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ না হয় তা ভগবানের অস্বস্তিকর হবে, আর আমার অস্বস্তিকর হবে। অচেনা লোকের কাছে গিয়ে কি করব? তো সেই জন্য সেখানে, হ্যাঁ, ভগবানের সঙ্গে যতক্ষণ আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে না, সম্বন্ধ সেখানে, হ্যাঁ, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এই পাঁচটা হচ্ছে মুখ্য রস। এই রসে আমাদের যেতে হবে। তো দাস্যরস, তিনি প্রভু আমি ভৃত্য, তার সঙ্গে এই সম্বন্ধ হবে, গিয়ে সেখানে তার ভৃত্যের যে কাজ আছে সেখানে গিয়ে করবে। ভগবান কাছে গিয়ে সেখানে ভৃত্য হয়ে যাবে, ভগবান তাকে এই কাজ করো, তুমি এই কাজ করো, এই কাজ করো, সে কাজে সে মগ্ন হয়ে থাকবে। যার সঙ্গে সখ্যরস ভগবানের আছে সেখানে কৃষ্ণ, সেখানে সখা তার সমবয়স কৃষ্ণকে দেখবে, কৃষ্ণ তাকে সমবয়সী দেখবে, তার সঙ্গে রোজ গোচারণে যাবে,
খেলাধুলা করবে, আবার গোচারণ করে আসবে, দেখতে পাবে। যার সঙ্গে বাৎসল্য রস ভগবানের সম্বন্ধ হয়েছে, ভগবানের পুত্র দেখবে, ভগবানের তাকে মা দেখবে, মাতা পুত্রের যে সম্বন্ধ নিরন্তর সেই কার্য করবে। ঘুম থেকে উঠবে, ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবে, স্নান করাবে, খাওয়াবে, স্নেহ আদি করবে, এই সময় তার চলে যাবে। এইটাই তার রস, নিত্য রস। যার সঙ্গে মধুর রস আছে, মধুর রসের যে কার্য সেগুলো হবে। তো সম্বন্ধ তো আগে থাকতে হবে। তো সেই জন্য এখানে ভগবানকে না জানিলে জীবের পরিত্রাণ নেই। যদি না জানা থাকে ওখানে গিয়ে কি হবে? আবার সে আসতে হবে। স্বর্গে যাবে, স্বর্গে গিয়ে আবার স্বর্গ থেকে পতন হতে হবে। স্বর্গে গেলেই একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, সেখানে যার যেরকম পুণ্য, স্বর্গে এখানেও পুণ্য মর্তলোকে যতদিন পুণ্য আছে ততদিন থাকবে। ত্রয়ী প্রপন্না গতাগতাং কামাকামাং লভন্তে। জগৎ প্রবোধনদের সঙ্গে যতদিন স্বর্গে পুণ্য থাকবে, পুণ্য অনুযায়ী স্বর্গে বাস হবে আমাদের। যদি এখানে বেশি পুণ্য করি, 100 বছর স্বর্গে হয়তো স্বর্গবাস হলো, পুণ্য এখানে শেষ হলো, আবার স্বর্গ থেকে মর্তলোকে আবার আসতে হবে, এসে আবার এইসব কার্য করতে হবে। কিন্তু ভগবানের কাছে গেলে আর স্বর্গের মতন তো নয়, সেখানে নিত্য ভগবানের কাছে থাকতে হবে। সেইখানে বলছেন জীবের পরিত্রাণ হয় না, সবে তাতে একমাত্র উপায় মহান, জ্ঞান যোগে সযত্নে তেজিয়া দূরতরে। এই যে জ্ঞান যোগ সযত্ন পরিত্যাগ করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে ভক্তি সহকারে। জ্ঞান করা হোক, যোগ করা হোক, কর্ম করা হোক, সবটাই ভক্তি যোগ থাকতে হবে। ভক্তি সহকারে জ্ঞান অর্জন করে ভগবানেতে ভক্তি থাকতে হবে। ভক্ত জ্ঞানীগণ তারা ভগবত প্রাপ্তি তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। যারা এই যে আমাদের ভক্ত আছে, অনেক জ্ঞানী আছে, প্রচুর জ্ঞান আছে, তত্ত্বজ্ঞান আছে, জ্ঞানী, তারা জ্ঞানেতে ভগবানকে জানছে, ভগবানেতে শরণাগত আছে, বাস কবার পারিয়ে গেল। কর্মীগণ, অনেক কর্মী আছে, ভগবানের উদ্দেশ্যে সব কর্ম সমর্পণ করে দিয়েছে, ওই কর্মের দ্বারা সে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে গেল। আবার যোগী আছে, ভক্ত যোগী যারা আছে, তারাও ভক্তি যোগ অর্জন করে ভগবত পারপণ্যে চলে গেল। কেবল তোমার কথা শ্রুতি যুগে ধরে, আর তোমার কথা নিরন্তর কর্ণে শ্রবণ করে। ভগবানের কথা নিরন্তর আলোচনা করে, শ্রবণ করে। শ্রবণের দ্বারা তো ভগবত প্রাপ্তি। প্রথম হচ্ছে ভক্তি দেবীর মুখমণ্ডল হচ্ছে শ্রবণ, আছে না? শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণন, পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্য সক্ষ আত্মনিবেদন। এই যে আমরা ভক্তি যাজন করছি, ভক্তি দেবীর একটা শরীর আছে। শরীরটা কি হচ্ছে? শ্রবণ হচ্ছে মুখমণ্ডল। ভগবানকে তো আমরা দেখিনি কোনোদিন কেউ, শ্রৌত পন্থা এসেছে, গুরুদেবের মুখে শুনেছি, ভক্তগণের মুখে শুনেছি, ভগবান এরকম এরকম, শাস্ত্রেতে ভগবানের রূপ গুণের কথা শ্রবণ করছি, শ্রৌত পন্থায় এসেছে। আমরা স্বচক্ষে ভগবানকে দেখিনি। তো এগুলো ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণ করলে ভগবানেতে প্রীতি বাড়বে, প্রীতি করলেই ভগবানের সম্বন্ধে আরো জানার ইচ্ছা হবে। ভগবান কি জাতীয় বস্তু, ভগবানের ভজন কেন করব, এইসব যত জ্ঞান হবে তত ভগবানেতে প্রীতিটা বাড়বে। সেই জন্য সেখানে নববিধা ভক্তি 9 জন মহাজনগণে করে দেখিয়েছেন। নববিধা ভক্তি যাজন করেছিলেন, তারা একজন এক একটা ভক্তি যাজন করেই ভগবত প্রাপ্তি হয়েছে। যেমন শ্রবণে হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজ, আর কিছু ভক্তি যাজন করেননি। শুধু 7 দিন এই শ্রীমদ্ ভাগবতে যখন তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে সংবাদ পেলেন, তখন জ্ঞানীগণের কাছে গিয়েছিলেন যে আমার ব্রহ্মভিশাপ হয়েছে, 7 দিন পর আমার মৃত্যু হবে, কি করা কর্তব্য আপনারা বলুন। তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানীগণ, তারা যার যে পন্থায় আছে সেইটাই সে বলবে যে জ্ঞান অর্জন করো, জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানো। এই জগৎ মিথ্যা নশ্বর, এই বিচারের দ্বারা এর হাত থেকে মায়া মুক্ত হয়ে আসক্তি এই জগতের প্রতি, ব্যক্তির প্রতি, বিষয়ের প্রতি, শরীরের প্রতি
আসক্তি শূন্য হয়ে মোহ তুলে নিয়ে তুমি ভগবানের চিন্তা করতে করতে তোমার মৃত্যু হবে, ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যাবে। পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করলেন যে এই মানুষ কোটি কোটি জন্ম ধরে জ্ঞান অর্জন করে মোহ ছাড়তে পারে না, আসক্তি মোহ হতে শূন্য হতে পারে না। আর আমি 7 দিনে এতদিন রাজ্য শাসন করেছি, 7 দিনের মধ্যে এগুলো সম্ভব হবে না, এই 7 দিনের মধ্যে পারবো না। পরীক্ষিত মহারাজ জ্ঞানীগণ যোগীগণ বলছে যোগ অভ্যাস করো, যোগের দ্বারা বলে এই 7 দিনের মধ্যে যোগও হবে না। কর্মের দ্বারা করো, এই 7 দিনের মধ্যে কি কর্ম হবে? 7 দিনের মধ্যে কর্মের দ্বারাও এই মুক্তি হওয়ার উপায় নেই। তাহলে উপায় কি? একমাত্র হরিনাম সংকীর্তন, ভগবানের কথা শ্রবণ করো। এই তখন গঙ্গার ধারে প্রায় উপবাসনে বসলেন, চুপচাপ বসে আছে, কি করা হবে? ঋষিগণ ভাগবতীয় কথা শোনাবেন, ভগবানের কথা। এইদিকে স্থির হয়েছে একমাত্র ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করতে তোমার প্রাণ যখন চলে যাবে, ভগবানের চিন্তা করতে করতে তোমার ভগবত প্রাপ্তি। এই সময় উত্তর দিক থেকে সুখদেব গোস্বামী দিগম্বর মূর্তি, 16 বছরের 18-20 বছরের যুবক, দিগম্বর মূর্তি সেই আসছে অনিমন্ত্রিত, এসে সেখানে সমস্ত ঋষিগণ বসে আছেন। আসা মাত্রই সেখানে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সেখানে ব্যাসদেব, পরাশর, ভৃগু, সব মানে সুখদেবের দাদুর দাদু, তার দাদু, দস্য দাদু সব আছে সেখানে। সব উঠে দাঁড়ালেন, সুখদেব গোস্বামী বসলেন, তারপরে সবাই আবার নিজে নিজে আসনে বসলেন। সুখদেব গোস্বামী তখন বললেন যে আমার এই অবস্থা হয়েছে। পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে আমি আমার 7 দিনের মধ্যে তক্ষক জংশনে মৃত্যু হবে, আমার অভিসম্পাদ হয়েছে। এই মতো অবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য আপনি আমাকে বলুন। আমি মুমূর্ষু অবস্থা, আমার কি করা কর্তব্য? তখন সুখদেব বললেন যে ঠিক আছে, বসো, আমি ভগবানের কথা বর্ণনা করছি। এই প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ। প্রথমে ভগবানের তত্ত্বকথা বললেন, ভগবান কি বস্তু আগে ভালো করে শোনো। ভগবান এই বস্তু, তত্ত্বকথা ভগবানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্কন্ধে ভগবানের তত্ত্বকথা বললেন। বলার পর ভগবানের ভক্তের চরিত্র একে একে উপেক্ষানের ছলে সব বলতে লাগলেন, অম্বরীশ, ধ্রুব ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখো এরা ভক্ত হয়ে এদের প্রতি কত অত্যাচার হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে, তথাপি ভগবানেতে একবারই নিশ্চল ছিল। তারপরে 10ম স্কন্ধে পুরো ভগবানের কথা, একবারই লীলার কথা, পুরো 10ম স্কন্ধ। 10ম স্কন্ধ বলার পর আবার যাতে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি না হয় সেই জন্য আবার তত্ত্বকথা, একাদশ, দ্বাদশ পুরো তত্ত্বকথা, ভগবান কি বস্তু আবার শ্রবণ করে শোনালেন। এই 7 দিন নিরন্তর হরিকথা শুনেছেন। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, নিদ্রাও যায়নি, কেন জানে তো 7 দিন পর আমার মৃত্যু হবে। সেই জন্য সব একবারে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চলভাবে একবার হরিকথা শুনতে শুনতে বা সময় এলো, তক্ষক দর্শন হলো, মৃত্যু হয়ে গেল। সেই জন্য এখানে শ্রবণে হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজ সাপি। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন শুধু ভগবানের কথা শুনে ভগবত প্রাপ্তি হয়েছিল। সেই জন্য একমাত্র এখানে ভগবানের কথা শ্রুতিমূলে যদি নিরন্তর শ্রবণ করে, ভগবানের কথা শুনতে শুনতে আমাদের একদিন চিত্ত নির্মাণ হলে তত্ত্বজ্ঞান না থাক, ভগবানের কথা শুনতে শুনতে চিন্তা করতে করতে বাস যদি আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যাবে। এখানে শ্রবণে হচ্ছে পরীক্ষিত, কীর্তনে হচ্ছে পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব গোস্বামী আর কিছু ভক্তি যাজন করেননি, নিরন্তর শুধু যেখানে গেছে হরিকথা বলেছেন, ভগবানের কথা প্রচার করেছেন। সেখানে নিমন্ত্রণ করে কোথাও যাননি, ও নিজের স্বেচ্ছায় যেখানে যেখানে ইচ্ছে গেছে, লোক এসছে হরিকথা বলেছে আবার চলে গেছে। কখন এসছে কখন গেছে কেউ জানে না। শ্রবণ স্মরণে আছে প্রহ্লাদ মহারাজ। এই যে নববিধা ভক্তি এক একজন এক একটা যাজন করেছিল। শ্রবণে পরীক্ষিত, কীর্তনে আছে সুখদেব গোস্বামী, স্মরণে হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজের তো উপেক্ষান আমরা সবাই কম বেশি শুনেছি।
কিভাবে হিরণ্যকশিপু অত্যাচার করেছিলেন। তথাপি এত অত্যাচারিত হয়েও ভগবানকে সে ভুলেনি। হ্যাঁ, কি সুখে দুঃখে নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করেছে। পাদসেবন হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী, নিরন্তর ভগবানের পাদসম্বহনের দ্বারা ভগবানের নিত্য প্রিয়া হয়েছিলেন। অর্চনে হচ্ছে অম্বরীশ মহারাজ, পৃথু মহারাজ অর্চনের দ্বারা কি করেছিলেন? হ্যাঁ, দুর্বাসার মতন ব্যক্তিকে জয় করেছিলেন। অর্চন বন্দনা হচ্ছে অক্রূর, যখন ভগবানকে বৃন্দাবনে নিতে আসলেন কংসের প্রেরিত হয়ে, মনে মনে ভাবছিলেন কৃষ্ণ কি আমাকে তা তো বলবে, কৃষ্ণ কি আমার কাকা বলে সম্বোধন করবে, আমাকে দর্শন মাত্র রথ থেকে লম্ফ দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করবে। হ্যাঁ, এইসব অক্রূর চিন্তা করতে আসছিলেন গোকুলে। কৃষ্ণ দেখে সব সেই কার্যগুলো করেছিলেন। দাস আছে হনুমান, সব কথা হচ্ছে অর্জুন, আত্মনিবেদন হচ্ছে বলি মহারাজ। হ্যাঁ, সর্বস্ব দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে আমি তোমার কাছে 3 পাউরি দান নেব। বলি মহারাজ যজ্ঞ করছিলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, ব্রাহ্মণকে দান করবেন। তো সেই সময় হচ্ছে স্বর্গ অধিকার করে নিয়েছিল বলি মহারাজ। পুনরায় স্বর্গ অধিকার যাতে পায় সেই জন্যে প্রার্থনা করলে ভগবান তখন তার প্রার্থনাতে প্রসন্ন হয়ে বলেন যে আমি তো এখন সপক্ষে বিরোধ করতে পারি না, আমি এখন অসুরগণের পক্ষ হয়ে আছি, অসুরগণের সঙ্গে আমি কেন কি করে যুদ্ধ করব নিজের সঙ্গে, অতএব আমি তোমার ভিক্ষার ছলে তোমার পুত্রের রাজ্য পুনরায় ফিরিয়ে দেব, ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেব। তখন বটু বামন অবতার হয়ে বলি মহারাজ দান দিচ্ছিলেন। দানে চলে এসে বললেন যে আমি ভিক্ষার্থী, আমাকে কিছু ভিক্ষা দান করো। ঠিক আছে দেব, কি চাও? বলে আমাকে 3 পাউরি, 1 পাউরি 2 পাউরি 3 পাউরি, 3 বার হাঁটবো, যতটা জায়গা দরকার এইটুক জায়গা দিতে হবে। তো অনেক কিছু বলি মহারাজ তাকে উপেক্ষা আদি করলেন। তুমি ব্রাহ্মণ বটু, তোমার বুদ্ধিটাও বটু, অনেক কিছু তিরস্কার আদি করলেন। বলে তুমি যাই বলো, আমি ব্রহ্মচারী, আমার ওইটুক জায়গার দরকার, এর বেশি আমি নেব না, কমও নেব না বেশিও নেব না, তুমি প্রতিশ্রুতি হচ্ছে আমাকে ওইটুকু দিতে হবে, তাই দাও নাও। এই 3 পাউরির জায়গায় ত্রিভুবন যখন নিতে যাচ্ছিলেন, শুক্রাচার্য অনেক কিছু বলেছিলেন, শুনিনি। এই যা হচ্ছে আত্মনিবেদন, আজ বলির প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। এরা 9 জন 9টা ভক্তি যাজন করে ভগবত প্রাপ্তি হয়েছিল। তো সেই জন্য এখানে বলছেন শ্রুতিমূলে যে ধরে ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করে সে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যেতে পারে। সাধু মুখরিত সাধু সন্নিধানে তনু মন বচনে তোমার কথা শুনে। আর সাধু মুখরিত কথা, সাধু সন্নিধানে যায়, সাধু সঙ্গ করে। সাধুগণ কি ভগবানের প্রিয়, সাধুগণ কি ভগবানের কথা ছাড়া কিছু জানে না, ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করে, ভগবানের কথা যত কীর্তন করে তত তারা আনন্দ পায়, ভগবানের প্রসন্ন হন। তো সাধু মুখরিত সাধু সন্নিধানে যায়, তনু মন বচনে তারা সব কথা শুনে। আর তারা তো সাধুগণ ভগবানের সমর্পিত আত্মা, সব কিছু পরিত্যাগ করে ভগবানেতেই মন দিয়েছে, তারা যা কিছু করে ভগবানের উদ্দেশ্যে করে। সেই জন্যে তাদের কথা শুনে সবে জিয়ে হরিকথা করিয়া জীবন, যথা তথা থাকি মাত্র করুণ শ্রবণ, সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায়, 3 লোকে আর কেহ অন্ত না জানায়। সবে মাত্র জিয়ে হরিকথা করিয়া জীবন, তারা সাধু সন্ত ভক্তগণ, তারা হরিকথাতে তারা জীবন, হরিকথাতে বেঁচে আছে। সব সময় যা হরি কীর্তন, হরি সেবা, হরি চিন্তা, সবটাতে হরিময় করে নিয়েছে। আমাদের গোস্বামীগণ কি করলেন?
আমাদের চিত্ত দুর্বল চঞ্চল, আমরা হে প্রভু আমরা সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারছি না, বিষয় আমাদের বারবার বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গোস্বামীগণ বলছে ঠিক আছে, আরো আমি সহজ তোমাদের করে দিচ্ছি। আমাদের সাধারণ জীবের বদ্ধ জীবের কি আছে? কামনা বাসনা আছে, কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, মোহ আছে, মদ আছে, মত্ততা আছে। এগুলো কোনো মতেই আমরা ছাড়তে পারছি না। শাস্ত্র তো নিরন্তর বলছে এগুলো ছাড়ো, মৎসরতা ছাড়ো, কামনা ছাড়ো, ক্রোধ ছাড়ো, লোভ ছাড়ো। হ্যাঁ, এগুলো না ছাড়লে তোমরা সংযত হতে পারবে না। এগুলো সংযত না করলে চিত্ত স্থির হবে না, সেই চিত্ত স্থির না হলে ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারবে না। তথাপি গোস্বামী বলছে ঠিক আছে, এগুলো তো কঠিন, সেগুলো তোমাদের আরো আমি সহজ করে তোমাদের পদ্ধতি করে দিচ্ছি। কাম আছে, কাম কৃষ্ণ কর্মাপনে, কামনা আছে, কামনাটা কৃষ্ণ কর্মাপনে করে দাও। আমাদের তো প্রত্যেক মানুষের কামনা আছে, টাকা হতো, সুন্দর এই আমার পাশের বাড়ি এত সুন্দর বাড়ি করেছে, টাকা থাকলে আমি এরকম একটা বাড়ি করতাম, দোতলা তিনতলা করতাম। এইটাকে মন থেকে সারানো খুব মুশকিল। আমরা যতই বাইরে মুখে বলি আমার কোনো ইচ্ছা নেই, চাহিদা নেই, ভিতরে ভিতরে সেগুলো পোষণ হয়ে যায়। গোস্বামী গল্প সেইটাও তুমি তোমার অনুকূলে করে দিচ্ছি নাও। কাম কৃষ্ণ কর্মাপনে, কামনা আছে কৃষ্ণের সম্বন্ধে করো। আমার যদি টাকা থাকতো এরকম একটা 5 তলা বাড়ি করতাম, এখানে ভগবান মন্দির হতো, ভক্তগণ আসতো, বহু লোক আসতো, হরিকথা শুনতো। সত্যিকারে যদি আসে তখন সেরকম মন্দির করো, মন্দির করবে। হ্যাঁ, যেমন এখানে আমাদের পান্নাময়ী, তার সম্পদ ছিল, কি করলেন, যা এখানে একটা মন্দির করা হোক, দীক্ষা নিয়ে ভগবান মন্দির করলে বহু লোকের উপকার হবে, সেই জন্য এখানে মন্দির বানিয়েছে। তিনি কোথায় চলে গেছে আজ 30-40 বছর আগে মরে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ধারাটা চলছে, বহু লোক উপকৃত হচ্ছে তো। এই কামনাটা তার কিরকম তার সেবায় লেগে গেছে। হ্যাঁ, কামনাটা কিভাবে তার লেগেছে? টাকা পয়সা ছিল, নাও করতে পারতো। এরকম তো অনেক লোকের টাকা পয়সা আছে, নাও করতে পারতো। না করলে কিছু এখানে হতো? এখানে যেমন ঘর বাড়ি আর 5টা বাড়ির লোকের হতো, সেরকমই থাকতো। কামনা ছিল, কামনা আমার টাকা আছে, এখানে একটা মন্দির করব, ভগবানের সেবা নিতে হবে, বহু লোক আসবে, হরিকথা শুনবে, বহু লোক উপকৃত হবে। এই যে কামনাটা তার কাজে ভগবান সেবার অনুকূল হয়ে গেল। ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, ক্রোধ এসে উপস্থিত হয়। ক্রোধ তো জয় করা খুব মুশকিল। আমার অনুকূলে না হলে, আমার প্রতিকূল কেউ যদি কথা বলে শ্রাম করে রাগ উঠে যায়, সেটাও ভগবান সেবার অনুকূল করে দিচ্ছি। ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, যেখানে দেখা যায় অনেক জায়গায় ভক্তের উপর অত্যাচার হয়, কায়িক মানে মানসিক বাচিক। অনেক সময় দেখা যায় কোথাও যাওয়া হচ্ছে, একটা ভক্তের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেই জায়গাটা তুমি ক্রোধের দ্বারা তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তোমার সেবা হয়ে যাবে। কাম কৃষ্ণ কর্ম ক্রোধ ভক্ত, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। আমাদের তো লোভ আছে, উত্তম উত্তম বস্তু দেখলেই আমাদের লোভ হয়। হ্যাঁ, ভালো মন্দ খাওয়া দেখলে জিহাদ জল করে, এ সারানো মুশকিল হয় না। সেই জন্য দেখেন লেবু লঙ্কা ঝুলে দেয় নজর কাটানোর জন্য। উত্তম উত্তম খাদ্যবস্তু দেখলে জিহাদ জল আসে, সেইটা লোভটা বলছে এইভাবে তো জয় হবে না। লোভটা সাধু সঙ্গে লাগিয়ে দাও। কখন সাধু সঙ্গ যাব, কখন হরিকথা শুনবো, ভক্ত সঙ্গ হবে, তাহলে এইটা লোভটা সাধু সঙ্গে ভগবান চিন্তায় চলে গেল। ওই লোভের দ্বারা ভগবানের চিন্তা হচ্ছে, কখন সাধু সঙ্গ যাব, কখন ভগবানের কথা শুনবো, এই লোভ হলো। লোভটা কি ভগবান হলো, সাধু হলো, সাধুগণকে ভগবানের নিজজন, তাহলে ওটাও ভগবানের সেবায় লেগে গেল। লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা, মোহ ইষ্ট লাভ বিনে। মোহ আমাদের আছে না? কার নেই? শরীরের প্রতি মোহ, পয়সাকড়ির প্রতি মোহ, বিষয়ের প্রতি মোহ, পুত্র কন্যা নাতি পুতি স্বামী স্ত্রী, মোহটা আমাদের একবারে কার পরেন হয়ে লেগে আছে। একটু শরীরে কিছু হলে একবারে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি কিরকম মোহ আছে শরীরে। মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মোহটা সারানো খুব মুশকিল। সেটাও বলছে আমি সেটাকেও তোমার অনুকূল করে দিচ্ছি। কি?
মোহিষ্ট লাভ হবে। কখন ভগবান আমাকে কৃপা করবেন, কখন ভগবানকে আমি লাভ করব, কখন ভগবানকে দর্শন করব, ভগবান কবে আমাকে কৃপা করে তার সধাম নিয়ে যাবেন, পাদপদ্ম দান করবেন। মোহিষ্ট লাভবিনে মোহটা এরকমও হয়ে গেল। এটাও ভগবানের কখন আমার ভগবান কৃপা করবে, কখন আমাকে ভগবান তার পাদপদ্ম দর্শন দেবেন, এই মোহটা নিরন্তর ভগবানের প্রতি মোহ হয়ে গেলে বা ওটা ভগবানের সেবা হয়ে গেল, সরাসরি হয়ে গেল। মদকৃষ্ণ গুণগানে মত্ততা আমরা থাকি, মত্ততা প্রত্যেকটা লোক মত্ততা হয়ে আছে, মাতাল আমরা। যারা প্রকাশ্য মদ খায় সে তো একটা মাতা, তার থেকে আমরা বেশি মাতা। এত মত্ততা, রূপ গুণ, এইগুলোতে আমরা মত্ততা হয়ে থাকি। ধর্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী, এই চারটাতে আমরা মত্ততা হয়েছে প্রত্যেকটা ব্যক্তি, পশু পক্ষী পর্যন্ত, মনুষ্য পর্যন্ত, দেবতাগণ পর্যন্ত। ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি সেও মত্ততাতে ভগবানের প্রতি মায়া বিস্তার করতে গেলেন। ইন্দ্র তো কতবার ভগবানের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে। আর আমরা তো আছি, একটু যদি সুন্দরী হই তা তো কোনো কথাই নেই। যদি একটু ধন বেশি থাকে, টাকা পয়সা, তার অহংকার আছে, গর্ব আছে, আমি কাউকে পরোয়া করি না, আমার টাকা আছে, আমি কাকে তোষামত করতে যাব। ধন জন থাকলে যা হয় মত্ততা। তো এইগুলো মত্ততা থাকো ভগবানের গুণকীর্তনে, নিরন্তর ভগবানের যেখানে সাধুসঙ্গ পাবে, যেখানে ভক্ত পাবে, অনুকূল পরিবেশ পাবে, তাকে ভগবানের কথা শোনাও, ভগবানের কথা শ্রবণ করো, এই মত্ততা থাকো। এটাও ভগবানের সেবা লাগিয়ে দিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যটাকে আর লাগাতে পারলেন না। ওইটাই শুধু বাদ আছে, ওইটাকে আর গোস্বামীগণ কোনো মতেই পরের হিংসা, পরের সুখ দেখলে নিজের হিংসা হয়। এ এত করলো, আমি করতে পারলাম না, এ একই রকম কাজ করছি, একই চাকরি করছি, তাহলে তো ভালো হবে। সে পারলে তো, যে লাগাতে পারবে সে বুদ্ধিমান, যে লাগাতে পারবে সে বুদ্ধিমান। এইভাবে এটাও ভগবানের সেবার অনুকূল করে দিলেন। সেই জন্য এখানে কেবল শ্রুতি ধরে, সাধুমুখে, সাধু সন্নিধানে, তনু মন বচনের দ্বারা হরিকথা শুনে, হরিকথা বলে, ভগবানের কথা শ্রবণ করায় নিজে শুনে, তারা একমাত্র ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করবে। এরা একমাত্র মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে। সবে দিয়ে হরিকথা করিয়া জীবন, যথা তথা থাকি মাত্র করুক শ্রবণ, সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায়, তির্লোকে আর কেহ অন্ত না জানায়। সবে দিয়ে হরিকথা করিয়া জীবন, যেখানে থাকুক, যথা তথা থাকি মাত্র করুক শ্রবণ, যেখানে থাকুক না কেন, যে লোকেই থাকুক না কেন, নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করলে সেই জন মাত্র সবে তোমা পায়, সেই ব্যক্তি একমাত্র তোমাকে পায়, ত্রিলোকে আর কেউ পায় না। ত্রিলোকের মধ্যে আর কেউ পাবে না। যারা এরকম হয় তারাই একমাত্র তোমাকে লাভ করে। যে কোনো লোকেই থাকুক না কেন, সত্যলোকে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, যেখানে থাকুক না কেন, নিরন্তর যারা ভগবানের গুণকীর্তন করে তারাই একমাত্র পায়। দেবতাগণের মধ্যেও আছে ওইরকম, অনেকে আছে ভক্ত। তোমার ভগতি সর্বকল্যাণদায়িনী, তাহা পরিহরে যেবা তত্ত্ব নাহি জানি, তত্ত্ব জ্ঞান হেতু করে নানা তপ ক্লেশ, সবে তার ক্লেশ মাত্র হয় অবশেষ। তোমার ভক্তি সর্বকল্যাণ দায়িনী। ভক্তি হচ্ছে এমন একটি জিনিস যে সর্বকল্যাণ দায়িনী। যা কিছু আমরা করি ভক্তি ছাড়া কোনো কার্য হয় না। যারা জ্ঞানীগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে যারা জ্ঞান অর্জন করে, যোগীগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে যোগ সাধনা করে, কর্মীগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে কর্ম সাধন করে, ভগবানকে বাদ দিয়ে করলে সাধনা না, সেখানেও ভক্তির দরকার। ভক্তি সহকারে সে যজ্ঞ করুক, জ্ঞান অর্জন করুক, সেটা ভক্তিরই দরকার হয়। ভক্তি একটি এমন জিনিস
ভক্তি ছাড়া কোনো জিনিস হবে না। ওটা যদি একটু শুধু ভগবান সমর্পিত হয়ে যায়, বাস সেই সব কর্মের দ্বারা প্রাপ্তি হয়ে যাবে। ভক্তিও করছে, সবই করছে, কিন্তু ভগবানেতে বিশ্বাস নেই। এসব জিনিস যা আমরা করি ভক্তি সহকারে করলে তবে কার্য সিদ্ধি হয়। সেই জন্য ভক্তি আছে সর্বদায়িনী, সর্বকল্যাণদায়িনী। ভক্তি ছাড়া কোনো কার্য হয় না। ভক্তি বাদ দিয়ে পরিহারে যেবার তত্ত্ব নাই জানে, তত্ত্বজ্ঞান হেতু নানা তপস্যা ক্লেশ করে। ভক্তি বাদ দিয়ে, ভগবানকে সমর্পিত বাদ দিয়ে তারা কি করে? তপস্যা আদি করে। তপস্যা করাই সার হয়ে যায়। ভগবান তো সর্বফলদাতা। ভগবান এখানে বলছেন যে তপস্যা আদি করছে, তপস্যার ফল তো আমি দেব। যে কর্ম করছে, কর্মের ফল আমি দিই। যোগ যে করে, যোগের ফল আমি দিই। এরা না জানিয়ে সেই কর্মের দ্বারা ফল পেতে চায়, সেই ব্যতিরিকভাবে আমি সব দান করি। তো সেটা যদি আমাকে অর্পণ করে, আমি সরাসরি তাদের উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু না করে তারা নিজের চেষ্টায়, কর্মীগণ, জ্ঞানীগণ, যোগীগণ, তারা নিজের চেষ্টায় এই মায়া মুক্ত হতে চায়। হইতে গিয়ে ভগবানকে বাদ দিয়ে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। ভগবান বলছে আমি সর্বশক্তিমান, আর আমার যে মায়া সেও সর্বশক্তিমতী। আমাকে বাদ দিয়ে সে মায়াকে জয় করতে চায়, যে মায়া তো আমারই শক্তি, কি করে জয় করবে? মায়া দেবী সে হাসে যে ভগবানকে বাদ দিয়ে সে মায়া মুক্ত হতে চায়। আমি তার অহংকার রূপে তার হৃদয়ে আমি প্রকাশিত হই। বলছে যে প্রপদ্বন্দ্বে তে তরন্তিতে, যে আমার প্রপন্ন হয় সে তরে যায়, যে আমার শরণাগত হয় না সে আমাকে উদ্ধার হতে যেতে পারবে না। মায়াকে কে উদ্ধার করবে? মায়ের হাত থেকে মায়াকে কে জয় করবে? মায়াকে জয় করতে গেলে মায়াধীর যে ভগবান, তার শরণাগত হতে হবে। আমরা যদি আলোর দিকে যাই, স্বাভাবিক অন্ধকার পিছিয়ে চলে যাবে। লাইট জ্বলছে, যত আলোর দিকে যাব তত অন্ধকার পিছিয়ে যাবে। আর আলোকে বাদ দিয়ে, আলোকে পিছন করে যত আমরা পিছিয়ে যাব, তত মায়া আস্তে আস্তে গ্রাস করবে। ঠিক তদ্রূপ ভগবানকে বাদ দিয়ে যা কিছু করুক না কেন, ভগবানকে পাওয়া মুশকিল, মায়াকে সারা মুশকিল। শঙ্করাচার্য বলছে না, যে যতই যা করুক, অগ্রে বরিণী পৃষ্ঠভানু, রাত্রে শিবকে সমর্পিত জানু, করতলে ভিক্ষা তরুতলে বাস, তচবিনো আশাপাস, ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মনোমতে। এত কিছু তপস্যা করে তারা আশা কি করছে না, আমরা মায়া মুক্ত হয়ে আমরা ব্রহ্মসুখ লাভ করবো। তো মায়াদেবী বলছে আমাকে কি জয় করবে? তোমার চিত্তে আমি তপস্বী রূপে, অভিমান রূপে উদয় হই। এই যতক্ষণ এই অভিমান থাকে আমি তপস্বী, এই অভিমানেই আবার তাকে টেনে নিয়ে আসে। মুক্ত হবে কি? এই তার অভিমান আছে, আমি তপস্বী, তপস্যা করি, আমি অনেক শক্তি অর্জন করি। আছে এরকম বড় বড় তপস্বী, রণে বনে জনে জঙ্গলে থাকো, যেখানে থাকো, আমাকে স্মরণ করো, আমি উদ্ধার করব। এরা এই যে বিভূতি যোগ পেয়েছে, অহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম ঐশিত্যা বৈশিত্যা কাম বৈশিত্যা, এক একটা বিভূতি পেয়েছে। এরা এরকম যোগ্যতা রাখে। যত যত এখানে সাধক দেখা যায়, অনেক জগতে দেখা যায়, বিপদে বলে উদ্ধার করবে। সত্যি সত্যি কেউ যদি বিপদে পড়ে, তাদের ডাকলে তারা এসে উদ্ধার করে দেবে। এরকম তাদের শক্তি আছে, ঈশিতা শক্তি, বৈশিষ্ট্য, ওইরকম অনেক বাবা আছে, সব বিভূতি পেয়েছে। অষ্টসিদ্ধি আছে না, অহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম বৈশিষ্ট্য কামবা সাহিত্য, এগুলো সব সিদ্ধি লাভ করেছে। সিদ্ধির ক্ষমতা কি? এইরকম একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে আবার ধ্বংস করে দিতে পারে। বিশ্বামিত্র করেছিল, বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ করে দিচ্ছিল, ব্রহ্মা এসে নিষেধ করলেন। এইরকম তারা তপশক্তি লাভ করে। সেই জন্য এরকম হাজার হাজার কোটি কোটি এরকম যোগী আছে জগতে। দেখেন না কত ভগবান এসে জগতে হচ্ছে, জ্ঞানগঞ্জে এখানে সাই বাবা ইত্যাদি কত বাবা আছে, সব এরা যোগী, সব বিভূতি প্রাপ্ত। যত এখানে আমরা ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্ত যারা,
তারা সব সিদ্ধ, তারা এখানে যোগী বিভূতি সব প্রাপ্ত। আপনি আমাদের এখানে একজন আছে, বর্তমানে এখনো প্রকাশিত আছে, তার শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করছি যে তিনি কীরকম, বলে বাবা সাক্ষাৎ ভগবান। কীরকম বলছে, আমি বলছে গুরু বাবা আমি আপনাকে কৃষ্ণমূলী দেখতে চাচ্ছি, টিকুরহাটে বাড়ি, আমি যাই তাদের বাড়ি। বলছে খানিক্ষণ চোখ মুজে দেখলাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়ে গেলাম, ত্রিভঙ্গ মুরলী বাঁশি বাজাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি। খুব প্রচার আছে, এরা যোগী, কিছু বিভূতি পেয়েছে, সবার উপরে প্রভাব বিস্তার করছে, তারা করে ভগবানের মতন পূজা করছে, বিশাল বিভূতি জগতে প্রচার হচ্ছে, শত শত বিজ্ঞান মিলে মোট করছে, ভারতবর্ষে মোট হয়েছে তাদের বাড়ি যায়, এই বিভূতি পেয়েছে। এরা ভগবান বলে মানছে। কিছু জগতের লোক কিছু একটা পেলে তো তাকে নিয়ে মাতামাতি করে। এরা মৃত্যুর পর কি হবে, এরা মুক্তি হবে না তো, আবার সে ঘুরবে, ঘুরতে ঘুরতে এরাও মুক্ত হতে চায়। যে বিভূতি পেয়েছে না, কিছু সাধন করলে তার কিছু বিভূতি আসবে, কিছু করার নেই। তারা চায় যে এই বিভূতির দ্বারা আমার মুক্তি হবে না, তারা চায় এই বিভূতির হাত থেকে মুক্ত হয়ে আমরা নিষ্কপটভাবে হরিভজন করে ভগবত প্রাপ্তি হতে চায়। কিন্তু এই যে বিভূতি পেয়েছে, বিভূতি পেলেই তার স্বাভাবিক ছোটবেলা থেকে তার বিভূতিগুলো প্রকাশ পায়। সমস্যা ওখানে, তার যে বিভূতি হয়েছে কিছু থাকলে তো তার প্রকাশ পায়। যার টাকা আছে তার এমনি তার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়াবে, টাকার খরচা করবে, একে একে দান করবে, যখন যেটা ইচ্ছা সেটা খরচা করবে, যেমন হয়। তো বিভূতি পেলেই তার এগুলো প্রকাশ পাবে চতুর্দিকে। এমন এমন অলৌকিক কাজ করবে যা সাধারণ লোক করতে পারবে না, 100-200টা লোক করতে পারবে না, ওই একাই করে দেবে। এগুলো বিভূতি থাকলেই প্রকাশ হবে। আছে, দরকার কি আছে, ও বললেই তখন এইসব সমস্যা হয়। আমরা বলছি সে যোগী, তারা সে ভগবান ভাবছে। এবার এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, তখন বললে আমার গুরুদেব ভগবান, আপনারা যোগী বানিয়ে দিয়েছেন। ভগবান নয়, আছে, তাদের বাড়ি যাই। হ্যাঁ, সেই জন্য কোনো নাম করার দরকার না, আছে ওরকম। যিনি যত বিভূতি প্রদর্শন করেন তিনি তত শক্তিহীন নয়। হ্যাঁ, তো দেখি তার তত শক্তি অর্জন হবে। এরাও চায় এই জগৎ থেকে আমরা উদ্ধার হয়ে যাই। এরা কষ্ট হয় এই জগতের মায়ার, এরা মায়া থেকে খানিকটা তো আমাদের সাধারণ লোকের থেকে অনেক উচ্চ। তাদের ভাবনা চিন্তা জগৎ বিষয়ে অনেকটা মোহ তারা গুটিয়ে এনেছে, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু স্বাভাবিক এই বিভূতিগুলো আছে না, জন্ম থেকে অলৌকিক অলৌকিক কাজ করে। এই অলৌকিক কাজ দেখে সাধারণ লোক হুমড়ে পড়ে, করতে গিয়ে আস্তে আস্তে কি মায়ার এই তাকে প্রশংসা করতে করতে তখন আবার সে ভুলে যায়, ভুলে গিয়ে আবার সেই কাজ যেগুলো এখানকার মতন হয়ে যায়। তাদের তো সেগুলো অনেক ক্ষমতা আছে, আমরা যেটা করতে পারি তার থেকে অনেক উচ্চ তাদের ভাবনা চিন্তা। আবার সে দেহ ছেড়ে দিল, ভিতরে ভিতরে তার সাধন চলছে, তো দিয়ে আবার স্বর্গে গেল, অন্তরিক্ষে গেল, তপলোকে জনলোকে গেল, আবার ইচ্ছা করে সময় করে যে আমি এবার জগতে এসে হরিভজন করে আবার মুক্ত হয়ে যাব। আবার আসে মাঝে মাঝে, কখনো কখনো কোনো মাতৃগর্ভেই আসে না, স্বাভাবিক প্রকাশ হয়ে যায়। কখনো কাউকে আশ্রয় করে কোনো মাতৃগর্ভে এসে প্রবেশ করে, আবার সেই জন্ম থেকে সেই বিভূতিগুলো প্রকাশ পায়। এরাও চেষ্টা করে, কিন্তু এই বিভূতিগুলো থাকার জন্যে ভগবানেতে শরণাগত হয়নি, আর উদ্ধার হতে পারে না। এইভাবে শুধু ক্লেশ মাত্র হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সমর্পিত আত্মা হচ্ছে না। প্রথম থেকে যদি ওই পথে না ভক্তির পথে আসতো, ভক্তি লাভ করে বাস অনায়াসে চলে গেল। তার তো প্রারব্ধ আছে, ওইসব কার্য আগে করেছে, ওইদিকে তাকে ঠেলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ওইসব জায়গায় গিয়ে আবার ওইগুলো সে পেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত সঙ্গ হলে ও তখন এটা বুঝতে পারে, ভক্ত সঙ্গে প্রথম থেকে যদি ভক্ত সঙ্গ করতো, ভক্তির ব্যাপারটা জানতে পারে, ওগুলোকে ছেড়ে দিত, গোপনে রাখতে পারতো, তাহলে আস্তে আস্তে চলে যেত। এইভাবে হয়। সেই জন্য বলছেন তপস্যা, তত্ত্বজ্ঞানীগণ তপস্যা করে ভগবানকে বিশ্বাস না করে, ভগবানের ভজন না করে, ওগুলো তো জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে এইসব
পেয়ে এইগুলোতে নিয়ে সেটা মত্ত হয়ে থাকে। তারাও চেষ্টা করে, তারা চেষ্টা করে না তা নয়, তারা আমাদের দুঃখ দেখে জীবের এইসব দুর্দশা দেখে তারা কষ্ট পায়, কষ্ট পেয়ে এই জগতে আর থাকবো না, এই রাত থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়ার তারা চেষ্টা করে। এমন একটা বিভূতির ক্ষমতা এলেই তাকে মানে নাচিয়ে দেবে। হ্যাঁ, ও যত যত বড় বড় দেখবেন এখানে প্রচারক আছে, যারা বিভূতি এই করবো সেই করবে দুনিয়া মাত করে দিচ্ছে, সব যোগী, যোগ বিভূতি প্রাপ্ত। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। আজ কি হবে? রাধে রাধে, জয় জয় মা। পাটা ব্যথা করি, ছিঁড়ে যাচ্ছে। রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, ভজনে যদি নাহি বেলা, রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ বেলা, কৃষ্ণ ভজন অকারণ বেলা, রাম ভজন তব অকারণ বেলা, কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ বেলা, রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, আদপরহিত তু গজমারি জানি, আদপরহিত তু গজমারি জানি, আদপরহিত তু গজমারি জানি, আদপরহিত তু গজমারি জানি, রাধা হৃদয় মাধব নাহি মানি, 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 রাধা ভজনে যদি রাধা ভজনে যদি মতি নাহি মাধব কো জয় গোপেলি, মাধব কো জয় গোপেলি, মাধব কো জয় গোপেলি, মাধব কো জয় গোপেলি, রাধা বিরহিত কেবল মাধব কো জয় গোপেলি, একচল্লিশ জয় অভিমানী জয় নারায়ণ অভিমানী, নারায়ণ জয় অভিমানী, নারায়ণ অভিমানী, রাধা ভজনে যদি রাধা ভজনে যদি মতি নাহি বেলা, তব নাহি কারবি সাগর সঙ্গম, তব নাহি কারবি সাগর সঙ্গ, তব নাহি কারবি সাগর সঙ্গ, তব নাহি কারবি সাগর সঙ্গ, নিজে ইচ্ছা
কালকে উত্থান একাদশী আছে, চারটে বড় একাদশীর মধ্যে একটা চারটে একাদশীর মধ্যে বড় একটা উত্থান একাদশী। কাল যারা একাদশী করবেন মহা ফল পাবেন। বিশেষ একাদশী চারটে বড় একাদশী, উত্থান একাদশী, শয়ন একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, উত্থান একাদশী, এই চারটে বড় একাদশী। এই চারটে একাদশী করলে সারা বছর যদি কেউ নাও করে অনেক ফল পাবে। আর হচ্ছে ভগবান এই 4 মাস শয়নে ছিলেন। হ্যাঁ, শয়ন একাদশীতে দেবতাগণ শয়নে গেছেন,
সমস্ত দেবতাগণ সমস্ত মনুষ্য শরীরে বিশ্রাম করছে। এই 4 মাস আমাদের শরীরে দেবতাগণ সমস্ত বিশ্রাম ঘুমিয়েছিলেন। আগামী কালকে তারা উঠে ভগবান জাগবেন। আমরা যেমন ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে কার্য শুরু করি, আগামী কালকে ভোরবেলায় ভগবান উঠবেন উত্থান একাদশী। এই একটা 4টে বড় একাদশীর মধ্যে একটা শয়ন একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, উত্থান একাদশী। এই তার মধ্যে 2টা, আর ভৈমী একাদশী হচ্ছে মাঘ মাসে আসে। এই 4টে বড় একাদশী, তার মধ্যে 3 নম্বর এইটা একাদশী। কাল সমস্ত দেবতাগণ জাগবেন, জেগে সমস্ত কার্য করবেন। আর পুরোপুরি দেবতাগণের দিন শুরু হবে হচ্ছে মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি। পুরোপুরি ওদের দিন শুরু হবে। কালকে দেবতাগণের হচ্ছে ব্রহ্ম মুহূর্ত। আমরা যেমন ভোরবেলা উঠি ব্রহ্ম মুহূর্তে, দেবতাগণ কালকে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠবেন। উঠে সমস্ত দেখবেন যে সব ভক্তগণ সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করেছে, সৎভাবে জীবনযাত্রা করেছে, একাদশী করেছে, ব্রত করেছে, তারা খুব প্রসন্ন হবে। দেবতাগণ ভগবান খুব প্রসন্ন হবে। এই 4টে একাদশীর মধ্যে 3 নম্বর একাদশী উত্থান একাদশী। কাল যারা যারা করেন না একাদশী কালকে করবেন, অন্তত 4টে একাদশী করবেন। খনা দেবী বলছেন শয়ন, পার্শ্ব, উত্থান, ভৈমী একাদশী। শয়ন, উত্থান, পার্শ্বরা, তার মধ্যে ভীমাসরা, খেপার 14 খেপিরার 2 ছেলের জন্মতিথি, অষ্টমী এবং নবমী, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, খেপার 14 খেপিরা, শিব চতুর্দশী। খেপার 14 মানে শিব চতুর্দশী, খেপিরা মানে দুর্গা অষ্টমী। এই নিয়ে কাল কাট, এইটা নিয়ে তোমরা কাল কাটবে, মানে জীবিকা করবে, এই কয়েকটা পালন করবে। খেপার 14 খেপিরার এই নিয়ে দিল কাট। এও যদি না পারে, এটাও যদি না পারো, ভাগার ঘাটে ডুবে অন্তত গঙ্গার ধারে গিয়ে মরবে, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে। অতএব এই কালকে পার্শ্ব উত্থান একাদশী বড় একাদশী, যারা করেননি করবেন, সবগুলো না করতে পারলে অন্তত 4টে একাদশী করবেন। হরে কৃষ্ণ। রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে Rama
Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
হরে হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম
কারণ মাতা মারিয়া ভক্ত স্বামী বিষ্ণু মারাতি ভক্তবৃন্দ সমাধি জয় ভক্তজন সকল মারাতি জয় জয় সমাজ ভক্তবৃন্দকে নিবাদগণকে জয় নিঃসঙ্গ ভগবান সমাজ ভক্তবৃন্দ জয় হরিনাম সংকীর্তন জয় জয় শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। চন্দন প্রভু কি জয়। সাগর মহারাজের জয় দিচ্ছে না, এ কেমন দিয়েছি তো ভালো করে দিতে হবে। জয় সাগর মহারাজ। জয় জয়। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব তেনার স্মরণে হয় হরি বল মোর মদন মোহন হরি গোবন হরি বল মোর মদন মোহন হরি গোবন দেখিব নয়ন ভরে রাধা কৃষ্ণের মধুরী দেখিব নয়ন ভরে রাধা কৃষ্ণের মধুরী নিকুঞ্জ রহিব